Okay, good afternoon friends, students. We have completed one period of electricity, numericals, and today we will see numericals, second part. This part will be focusing more on questions on power and electricity, power and energy, sorry. 110% questions are there on power and energy in the final exam. So I have written two examples here. We will solve this, but before that, as I told you, we have to write the formulas so that we can use them when we want. So let us see formulas. V is equal to IR, है ना, इसको हमने लिखा था I is equal to V upon R or R is equal to V upon I. This is one formula. Then second formula, V power is equal to voltage into current. Power is equal to voltage into current. Power is equal to I square R, because V is equal to IR. So this is also one formula. पावर का ये फॉर्मूला यूज होगा अभी यहाँ पे. एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गिवन बाय पावर into time. Before this, let me remind you one thing. Students, we have seen resistivity. So how the questions will come in the exam on resistivity? They can directly ask you to use one formula, I square RT, in which they will give either of the three and find the fourth. Otherwise, they will give you resistivity of some compounds. For example, 3 into suppose 10 raised to minus 6, 11.1 into 10 raised to minus 18, suppose 7 into 10 raised to minus 11. And they will ask you, listen, they will ask you to compare the current and arrange them in ascending order. तो अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहेगा तो करंट विल बी कम. जेव्हा रेजिस्टिविटी जास्त असते तेव्हा करंट, तुम्हाला माहिती आहे रेजिस्टिविटी म्हणजे करंटला अडथळा, तर अडथळा जास्त असेल तर करंट कमी होईल. तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये कशामध्ये रेजिस्टिविटी जास्त आहे त्याच्यामध्ये करंट सगळ्यात कमी येईल, आणि ज्याच्यात रेजिस्टिविटी कमी आहे त्याच्यात करंट जास्त होईल. तर ह्या प्रकारचे क्वेश्चन एक्झाममध्ये येतात. ते तुम्हाला 2-3 प्रकारचे रेजिस्टिविटीचे एक्झाम्पल्स देतात आणि तुम्हाला विचारतात की त्याच्यातलं ॲसेंडिंग ऑर्डरमध्ये करंट कशात जास्त येईल किंवा कमी येईल ते तुम्ही अरेंज करा. तर हे एक तुम्हाला मला सांगायचं होतं. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. बघा, मी 2 एक्झाम्पल्स मुद्दामून घेतलेत. या प्रकारचे एक्झाम्पल्स एक्झाममध्ये 100% येतात. तर ह्या ठिकाणी विच युजेस मोर एनर्जी, 250 वॅट म्हणजे पॉवर TV सेट इन 1 hour और 1200 वॅट टोस्टर इन 10 minutes. तुम्हाला विचारलं आहे की TV 250 वॅट पॉवरचा एका तासामध्ये जेवढी लाईट एनर्जी वापरेल आणि टोस्टर 1200 वॅटचा 10 मिनिटामध्ये किती एनर्जी वापरेल, ह्याच्यामध्ये कोण जास्त एनर्जी वापरेल. तर आपल्याला कंपेअर करायचं आहे इथं. व्हेरी इझी सॉल्युशन. विल राईट वन साइड TV सेट and one side we'll write toaster. Okay, now see friends, TV सेटचा पॉवर दिले तुम्हाला. पॉवर इज इक्वल टू 250 वॅट and it is for 1 hour. Okay, now we know that energy is equal to power into time. तो ये हो जाएगा 250 into 1 hour की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 hour is equal to 3600 seconds. So we'll write here in seconds 3600. When you multiply this 25 into 9,000, 36, है ना, ये 33 carry 12 plus 15 1 carry 15 1 carry 6 plus 1 7 0 0 1 9 0 0 इंटू ए और 0 हो जाएगा 1 2 3 1 2 3.
90,000 रहेगा 25 इंटू करेक्ट 3 15 1 carry 3 600 7,000. So it is 9,000 9 into we can write 9 into 10 raised to 5 na correct. Very carefully what I am doing, I am finding the energy. Energy is power into time. Time is given in hour, we have to convert into seconds. So this can be written as 9 into 1 2 3 4 5 10 raised to 5 10 raised to 5 joules. In the same way, this is the energy consumed by TV set. Now we will find for toaster. Toaster ka power is 1200 watt and it is time is 10 minutes. 10 minutes matlab 10 into 60 600 seconds. So we will write energy is equal to power into T, that is equal to 1200 into 600. 12 6 72 1 2 3 4 1 2 3 4. इसको 10 raised to 5 किया है हमने. So this can be written as 7.2 into 10 raised to 5. So that is equal to 7.2 into 10 raised to 5 joules. एनर्जी का यूनिट है joules. So here we can easily see that here it is 9 into 10 raised to 5 joules. Here is 7.2 into 10 raised to 5 joules. So कोई अंधा भी बोल सकता है कि अभी इसमें लाइट ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है, लाईट ज़्यादा यूज़ कर रहा है, एनर्जी ज़्यादा कोण यूज़ कर रहा आहे, टीव्ही. तर मित्रांनो आपण पाहिलं असे एक बेसिक क्वेश्चन येतं पॉवर आणि एनर्जीवरती. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन अप्लायन्सचं कंपॅरिझन करायला सांगतात आणि त्याच्या प्रकारे तुम्हाला सर तुम्ही याला 10 raised to 5 केलं, याला का 10, कारण की आपल्याला मग 9 आणि 10 raised to 5 and 10 raised to 5 is equal. So 9 and 7.2 which is bigger 9. So this is using more energy. This is basic question. Okay. One more question we will solve. थोडंसं जरा वेगळं येईल. These are very very important questions which are asked in the exam. So particularly Bapu Academy is taking all the questions which are exam based. So please you can watch my videos, pause, write it down, whatever. But I am telling you tricks. Okay. Now here, second question. An electric bulb draws a current of 0.8 ampere and works on 250 watt, works on 250 volt on an average, on the average 8 hours a day. बघा क्वेश्चन समजून घ्या. एक बल्ब आहे 0.8 एम्प है ना, करंट घेत आहे आणि दिवसाला 8 तास जळत आहे. ठीक आहे. फाइंड द पॉवर कंज्यूम बाय द बल्ब पहले. And if the charge is ₹5 for 6 kilowatt hour, we know that this is unit, है ना. हमने देखा था पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. ओके, इसका यूनिट क्या है, वैट. एंड एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. बराबर है. हमने इसको क्या किया था, वैट को हमने किलोवाट किया था. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वैट देखा था हमने. तो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, power into hour, that is time only. So we can write this as 1000 into hour, that is 3600, that is seconds. 1 hour is 3600 seconds. So this is 3.6 into 1 2 3 4 5 joules. This we have seen before. And this 1 kilowatt, sorry not this, this 1 kilowatt hour is called as 1 unit of electric energy. So 1 unit of electric energy is 1 kilowatt hour. Here it is given ₹5 for 6 kilowatt hour. Okay. So we have to find for 1 unit. What is the monthly bill for 60 days? तर 7 दिवस जर तिने तो बल्ब वापरला त्याला बिल किती येईल, हे मंथली नाही म्हणता येणार. इट इज फॉर 60 days. ओके. व्हाट इज द बिल फॉर 60 days? ओके. तो बिल का रेट दिया है अपने को. उसके लिए हमको पावर काय करावं लागेल. इफ द energy is found out, electric energy is found out, we can directly multiply by the rate. एका किलोला एवढे तर 5 किलोला किती, मग एका युनिटला एवढे तर 5 युनिटला किती, असं आपल्याला मल्टीप्लाय करावं लागेल. तो हमको इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना पड़ेगा फॉर 60 days. लेट्स स्टार्ट. फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब.
एक दिन में कितना यूज़ करता है. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस. सी, now we know that power is equal to voltage into current. Now here current is 0.8 amp, है ना. So we can write power is equal to voltage is 250 into 0.8. That is equal to 250 into 8 upon 10. ये 0 0 कट हो जाएगा. 25 8 जा 200 वैट. ये हो गया पावर एक घंटे का, 1 hour. It is 8 hours a day. 8 hours a day. This is 1 hour. This is 1 hour. So in 8 hours, power will be equal to 200 into 8. That is equal to 1600 watt. 8 to the 16. Now see friends, the unit is kilowatt hour. तो इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे. So power is equal to 1600 watt. That is equal to 1600. इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हमको 1000 से डिवाइड करना है. 120 gone. That is 1.6 kilowatt. This is the power used in a day. So in a day, power is equal to 1.6 kilowatt in a day. Okay. Now we found out the first. Find the power consumed by the bulb. It is 1.6 kilowatt per day. Now the rate is rupees 5 for 6 kilowatt hour. Let us see. Now rate is rupees 5 for 6 kilowatt hour. So 1 kilowatt hour कितना हो जाएगा, है ना. ऐसे लिखते हैं, उसको उल्टा लिखेंगे. फॉर 6 किलोवाट आवर इट इज रुपीज 5. सो फॉर 1 किलोवाट आवर इट विल बी रुपीज 5/6 रुपीज. 6 युनिटला 5 रुपये, तर एका युनिटला 5/6. ठीक आहे ना. अभी ये 60 डेज करना है हमको. एका दिवसाला आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप. पावर in 60 days will be 1.6 into 60. एका दिवसाला 1.6, 60 days ला 1.6 into 60. So we can write यहाँ पे, therefore in 60 days, power in 60 days will be 16 6 96, है ना. और एक जीरो का पॉइंट कट हो जाएगा. 96 किलोवाट is the power in 60 days. ओके, वेरी इजी. नाउ एक किलोवाट आवर का है 5/6 रुपीज़. सो 96 किलोवाट को कितना हो जाएगा, ठीक ना. तो विल राइट देयरफॉर फॉर 60 days चार्जेस विल बी 96 into the rate. 6 1 जा 6, 16 जा, that is equal to 80 rupees. That is equal to rupees. So the answer is rupees 80 will be charged for 60 days. I explain one more time. Electric bulb is given 0.8 current, 250 watt, 250 volt and 8 hours a day. एका दिवसाला 8 तास. पहिले आपण त्याचे इलेक्ट्रिक पॉवर काढली, ही झाली तासाला. त्यानंतर 8 तासाला किती होईल, कारण की 8 तास वापरते दिवसाला, तर 8 तासाला होईल 1600 वॅट. ह्याला आपण किलोवॅटमध्ये कन्वर्ट केलं. हे झालं तुमचं 8 तासाला एका दिवसाचं. आता विचारलं किती, 60 डेजचं. तर मग आपण एका दिवसाला 1.6 किलोवॅट वापरतो. 60 डेजला आपल्याला त्याला 60ने मल्टिप्लाय केलं, तर ह्याला एका किलोवॅट आवरला 5 रुपये आहे. सॉरी, एका किलोवॅट आवरला 5/6 होईल, कारण की 6 किलोवॅटला आहे. तर मग आपल्याला ह्या रेटने तुमच्या पॉवरला मल्टिप्लाय करायचं आहे. तर हे 96 किलोवॅट is multiplied by 5/6 rate. So rupees 80 is the answer. In this way, you have understood two sums on power and electric energy, where we saw that how a simple question of comparison can come, or a question on which
चार्ज इज गिवन फॉर सम टाइम फॉर सम किलोवॅट अँड यू हॅव टू फाइंड द बिल, मतलब म्हणजे तुम्हाला बिल काढायचं आहे. तर पावर निकालना है, पावर से आपको एनर्जी निकालना है, एनर्जी कितना लगेगा और एनर्जी से हमको उसको कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना है रेट से. सो इस तरीके से हमने देखा तो एनर्जी इन power in, sorry, this will be energy in 60 days. This will be energy used in 60 days. This will be kilowatt hour, है ना. हमने 60 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया है. दिस इज एनर्जी इन 60 डेज. सो हम यहाँ पे फॉर 60 डेज द चार्जेस विल बी 96 किलोवाट इंटू 5/6, दैट इज ₹80. और एक सम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि पैरेलल में कनेक्शन करके उसका एनर्जी और या फिर हमको पावर निकालना हो तो कैसा करना है. तो वन मोर सम आई विल सॉल्व. 2 लैम्प्स, one rated 100 watt and 220 volt and other 60 watt and 220 volt are connected in parallel. दोन बल्ब पॅरलल मध्ये जोडलेत. वोल्टेज आहे 220 वोल्टेज. what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 वोल्ट. कैसा जुड़ा हुआ है इस तरीके से या प्रकारे दोन बल्ब जोडलेत पॅरलल मध्ये, ठीक आहे. आणि वोल्टेज किती आहे 220 वोल्ट. ओके. आपल्याला विचारलं आहे करंट किती ड्रॉ करेल. एक बल्ब असा तर आपण डायरेक्ट काढला असतं, पण आता दोन पॅरललमध्ये आहेत तर आपल्याला दोघांचा कंबाईंड रेजिस्टन्स काढावा लागेल. का? वी नो दॅट Ohm's law is what? V is equal to IR, है ना. और we can write I is equal to V upon R. Yes, I is equal to V upon R. Now we also know that P is equal to V into I. आता तुम्हाला मी काल सांगितल्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये सर काय ट्रिक्स करता येईल, आम्हाला कसं काय समजेल, आम्हाला रेजिस्टन्स कसं काढता येईल, है ना. तर आता बघा आपल्याला सेपरेट बल्बचा रेजिस्टन्स काढावा लागेल. तो लेट अस डू इट. सॉल्यूशन से इसका पावर दिया हुआ है फर्स्ट बल्ब का. ओके, वी कैन राइट फर्स्ट बल्ब का पावर कितना दिया है. पावर P इज गिवन एज 100 वैट. ओके. एंड वोल्टेज तो आपको मालूम है, वोल्टेज V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट. ओके. Now we know that power is equal to V into I and I is equal to V upon R. We can put here P is equal to V into V upon R. So P is equal to V square upon R. अपने को R निकालना है ना, अपने को R निकालना है. Therefore I can write R, या R इधर जाएगा, P नीचे आएगा. R is equal to V square upon P. सर तुम्ही हे असं का केलं, याचं असं कारण केलं कारण की आपल्याकडं काय आहे P आणि V आहे. सी आउट ऑफ दिस 3 2 आर गिवन, पावर इज गिवन, वोल्टेज इज गिवन. तो मुझे रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर पावर और वोल्टेज दिया है, जर पावर आणि वोल्टेज दिला असेल तर रेजिस्टन्स काढण्यासाठी हा फॉर्म्युला वापरता येईल, दुसरा कुठला फॉर्म्युला नाही. तो लेट अस फाइंड पहले बल्ब का रेजिस्टेंस, इसको इसमें डाल के. सो R1 रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P. कितना है V अपना 220 होल स्क्वायर अपॉन व्हाट इज P 100. ओके, इसको ऐसे ही रखेंगे. देन R2 सेकेंड लैम्प, नॉट बल्ब, लैम्प है ना, फर्स्ट लैम्प एंड सेकेंड लैम्प. मला काय काढायचं आहे, मला करंट काढायचं आहे. करंटचा फॉर्म्युला काय आहे, V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V अपॉन R. ह्याच्यामध्ये माझ्याकडे R नाही आहे, R नाही आहे. आणि त्यात अजून त्यांनी काय केलं आहे की 2 बल्ब दिलेत, त्यामुळे दोघांचा कंबाईन R काढावं लागेल, म्हणजे आपल्याला या फॉर्म्युल्यामध्ये R टाकता येईल. तर दोघांचा कंबाईन R आपल्याला पॅरलमध्ये काय असतं ते बघावं लागेल. तर V इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, यहाँ पे भी हो जाएगा 220 स्क्वायर अपॉन, इसका पावर कितना है 60 वैट, फर्स्ट बल्ब एंड सेकेंड, फर्स्ट लैम्प, सेकेंड लैम्प. ओके,
इसका कितना दिया है पावर, इसका 60 वैट है और वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो R1 निकाला हमने, रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट बल्ब इज दिस मच, R2, नाउ वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट, दैट इज they are connected in parallel, they are connected in parallel, so we have to find the resultant, we have to find the resultant of these two bulbs. So what is the resultant? 1 upon R है ना, in parallel is 1 upon R1 plus 1 upon R2, R1 upon R2 यहाँ पे है हमारा, तो that will be equal to 1 upon what is R1, 220 square upon 100 plus 1 upon 220 square upon 60. So 1 upon Rp, that is resultant in parallel, is equal to, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 100 upon 220 square plus 60 upon 220 square, that is equal to 160 upon 220 square. So 1 upon Rp is this, so Rp will be what, इसको उल्टा करना पड़ेगा, 220 square upon 160. तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण पाहिलं की आपल्याला रेजिस्टन्स जे पाहिजे होतं, आपल्याला करंट काढण्यासाठी आपल्याकडं V आहे पण आपल्याकडं R नव्हता, पण R आपण काय केलं, या दोघातनं जे रेजिस्टन्स होतं त्याचं पॅरललमधनं आपण रिझल्टंट रेजिस्टन्स काढलं. नाव वी कॅन फाइंड द करंट. व्हॉट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाय, सो वी कॅन राईट बाय Ohm's law, V is equal to IR, V is equal to IR. So we want to find the current upon R. What is voltage? 220, and what is R अपना 220 square है ना upon 160. So that is equal to 220 into 160 upon 220 square. We can write this as 220 into 220. Out of this, 1 is cut, this 0 is 0 gone. So current is equal to 16 upon 22. इसको डिवाइड करेंगे, 0 point something it will come. Let me divide it. देखते हैं यहाँ पे 22 डिवाइड बाय 16, 0.0 डाल दिया, 16 नहीं, ये तो 1 से जाता है ना, ओह उल्टा, 16 अंदर 22 बाहर, ओके 0.0 डाल दिया, 7 2 जा 4, 7 14, 1 कैरी 14 15, ओके तो वापस कितना बचेगा यहाँ पे 6 है ना, तो ये 60 आ जाएगा, तो 22 3 जा 66, सो वी कैन राइट 722 2 जा 44, बराबर है ना, माइनस किया 6 आया 60 ले लिया, 22 2 जा 44, ठीक है, तो वी कैन राइट दिस एज, और करंट इज 0.72 एम्पियर. करेक्ट. सो फ्रेंड्स, मित्रांनो आपण या ठिकाणी पाहिलं की क्वेश्चन आपल्याला एका ह्या क्वेश्चनमध्ये त्यांनी सगळं मिक्स करून टाकलं. 2 लॅम्प ओके पॅरललमध्ये जोडलेत आणि नंतर विचारले की ते पॅरललमध्ये जोडल्यावरती करंट किती ड्रॉ करतील. तर या ठिकाणी आपण पाहिलं की करंट काढण्यासाठी आपल्याला जे लागत होतं आर, ते आर आपल्याला सरळ दिलं नव्हतं. मग ते आर काढण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा ह्या दोन्ही इंडिव्हिज्युअल बल्बचे लॅम्पचे आपल्याला रेजिस्टन्स काढावं लागले. त्याच्यानंतर इन पॅरलल आपल्याला ते पॅरललमध्ये जोडल्यावरती त्याचा रिझल्टंट रेजिस्टन्स काढावा लागला आणि हा रिझल्टंट रेजिस्टन्स आपण ओम्स लॉमध्ये लावला. तर आपल्याला लक्षात आलं की क्वेश्चन कसं जरी असला तरी आपल्याला जे लागतंय ते काढून त्याच्यामध्ये वापरता येतं. तर फ्रेंड्स, या इक्वेशन नंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल की इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्समध्ये कसे कसे क्वेश्चन्स येऊ शकतात. आता याच्या पुढच्या लेक्चर्समध्ये आपण एक फायनल एक्झाम, मी एक क्रॅश कोर्स सेशन ठेवणार आहे. त्याच्यामध्ये जस्ट तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन्स कसे येऊ शकतात आणि त्याचं एक ओव्हरव्ह्यू मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर आय होप दिस लेक्चर हेल्प्स यू. डू लाईक माय चॅनल, शेअर विथ युअर फ्रेंड्स, आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये
आपण मॅथमॅटिक्सच्या नवीन टॉपिकमध्ये भेटू. सो थँक्यू व्हेरी मच. टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ.